गुरु रूप गुरु प्यारी साध संगत जी, गुरु फतेह प्रवान करो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आप जी ने आसा की वार दा संपूर्ण कीर्तन श्रवण किया। भाई साहब भाई सतनाम सिंह, ये बच्चा गुरमत संगीत विच MA, पंजाबी विच MA, भाव डबल MA। गुरमत संगीत विच MA तो भाव है कि धन गुरु ग्रंथ साहिब दे विच जो 31 राग हैं, इन्हां 31 रागां दे विच कीर्तन करन दी योग्यता रखदा है। ते इस तो इलावा फिर करीब करीब 70 राग वखरे ने जो गुरु ग्रंथ साहिब विच नहीं है, उन्होंने भी गाने की योग्यता रखता। तो सिंह साहिब हरबंस सिंह जी जो पावन अस्थान दे ग्रंथी साहिब ने, आप जी ने भी आशीष दी, समूह संगतां ने आशीष दी कि गुरु होर कीर्तन की दात बख्शे, क्योंकि कीर्तन अथा सागर है। मूल पंक्ति ते मैं विचार करा, कर हले दी बाणी, कर हले सिरलेख है। जदों सिंह साहिब ने हुक्मनामा लिया, जे आप जी ने गौर मुताला किया होवे, एक सलोक धन गुरु अंगद देव साहिब दा सी, जिहड़े बोल सी, जां सुख तां शोह रावियो। जदों जीवन विच सुख सी, उदों रब नूं गाया बड़े चाव नाल, बड़े प्यार नाल। कहते ने कितना चंगा होवे जे दुख विच भी उसे तरह गाओ। जे जीवन विच दुख आवे तां भी उसे तरह गाउणा, उसनूं भुल ना जाना। नानक कहे सियाणी है, इउं कंत मिलावा होए। रब नाल तेरा मिलन हो जाएगा। हुण देखना, कबीर साहिब फिर होर ढंग नाल गल कहंदे पए ने। कबीर कहंदे ने कि दुख में सिमरन सब करें, सुख में करे ना कोई। जे सुख में सिमरन करें तो दुख काहे कोय। कहते ने मनुख दुख विच सिमरन करदा है, सुख विच नहीं करदा। धन गुरु अंगद देव साहिब महाराज कहते हैं कि सुख विच तां तुसीं याद करदे हो, शुकराना करदे हो, पर दुख विच गिला शिकवा करदे हो। जे दुख विच भी उसे ढंग नाल प्रभु नूं गाइए, कंत मिलावा होए, रब नाल मिलन हो जाएगा। हुण मैं अर्ज करां, बाणी का जो सिरलेख है कर हले। कर हले कहंदे ने ऊंट दा बच्चा बेलगाम आप मुहारे। जिथे उहदी मर्जी आउंदी उत्थे जांदा है, जिथे उहदा मन करदा है उत्थे भटकदा है। जिस रुख दे थल्ले खड़ जावे, उस रुख दियां शाखावां बिल्कुल ही नगन कर छड्डदा है। भाव एक भी पत्ता नहीं रहन दिंदा, एक भी। मन की फितरत भी इसे तरह की है, इसे तरह की। जिथे इहदा मन करदा है उत्थे भटकदा है, जिथे इहदा मन करदा है उत्थे जांदा है, रुकदा ही नहीं, रुकदा ही। हुण इसनूं किस तरह रोकीए
क्योंकि ये मन एक ऊर्जा है, इसनों किस तरह रोकी। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਯਾਸ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਧਰੇ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਬਸ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਹੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਯਾਸ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਯਾਸ ਤੂੰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਸੁਣ ਮਨ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰਿਆ ਮਿਲ ਵੇਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਬ ਲਗ ਜੋਬਨ ਸਾਸ ਹੈ, ਤਬ ਲਗ ਇਹ ਤਨ ਦੇ। ਤੂੰ ਵੀ ਗਾ, ਤੂੰ ਵੀ ਜਪ, ਉਦਮ ਕਰ। ਅੱਜ ਚੌਥੇ ਸ਼ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਨ ਕਰ ਹਲਾ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮਾ, ਐ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ, ਐ ਮੇਰੇ ਭਾਈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਭਾਈ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖੋਜ ਹੈ, ਹਰ ਹਿਰਦੇ ਭਾਲ ਭਾਲਾਏ, ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨਾ, ਕਿਧਰੇ ਬਾਹਰ ਨਾ ਭਟਕਣਾ। ਹਕੀਕਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਖੋਜ ਬਾਹਰ ਦੀ ਖੋਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿਣਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਖੋਜੀਏ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਉਦਾਹਰਨ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਮੈਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਾਂ। ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਪਾਣੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਉਸ ਪਾਣੀ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚੀ ਅਸੀਂ। ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕੀ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਾਣੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਈਏ ਜੋ ਧਰਤੀ ਦੇ ਹੇਠ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਈਏ। ਫਿਰ ਆਪ ਜੀ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਪਾਈਪ ਗਹਿਰਾਈ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿੱਟੀ, ਕੰਕੜ, ਪੱਥਰ ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦੇ ਹੋ। ਆਪ ਜੀ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੇ, ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਮਿੱਟੀ ਕੱਢਦੇ ਹੋ, ਕੰਕੜ ਪੱਥਰ ਕੱਢਦੇ ਹੋ, ਪਾਣੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ। ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਧਰੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾ, ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਉੱਥੇ ਸਿਮਰਨ ਸਾਧਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾ। ਨਹੀਂ, ਕੇਵਲ ਮਿੱਟੀ ਕੱਢੀ ਹੈ, ਕੰਕੜ ਪੱਥਰ ਕੱਢੇ ਨੇ, ਪਾਣੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉੱਪਰ ਆ। ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਕੜ ਪੱਥਰ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕੰਕੜ ਪੱਥਰ ਨੇ, ਈਰਖਾ, ਨਿੰਦਾ, ਦੁਵੇਤ, ਧੋਖਾ, ਦੁਸ਼ਮਣੀ, ਵੈਰ, ਵਿਰੋਧ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਕੰਕੜ ਪੱਥਰ ਨੇ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ ਵੱਲ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ, ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਯਾਹੂ ਜੁਗਤ ਬਿਹਾਨੇ ਕਈ ਜਨਮ, ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕਿਤਨੇ ਹੀ ਜਨਮ ਗੁਜ਼ਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਕਿਤਨੇ। ਅੱਜ ਫਿਰ ਆਏ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਫਿਰ ਬੈਠੇ। ਤੋ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬੰਦੇ ਖੋਜ ਦਿਲ, ਤੂੰ ਦਿਲ ਨੂੰ ਖੋਜ। ਕਿਧਰੇ ਈਰਖਾ ਮਿਲੇ, ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਉਸਨੂੰ। ਕਿਧਰੇ ਨਿੰਦਾ ਦਾ ਭਾਵ ਤੈਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇ, ਕੱਢ ਦੇਣਾ। ਕਿਧਰੇ ਹਉਮੈ ਦੀ ਮੈਲ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ, ਕੱਢ ਦੇਣਾ, ਕੱਢ ਦੇਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੂਹ ਹੈ, ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਵੀ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇਗੀ। ਉਸਨੇ ਕਹਿ ਦੇਣਾ, ਹਾਂ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਬੋਲ ਬੋਲ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਬੋਲ ਬੋਲ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਨਿੰਦਾ ਦੇ ਬੋਲ ਬੋਲ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਤਮਾ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਵੀ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ, ਸੱਚ ਬੋਲੇ। ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਆਪ ਜੀ ਦੂਜੇ, ਤੀਜੇ, ਚੌਥੇ, ਪੰਜਵੇਂ ਨੂੰ ਨਾ ਆਖੋ ਕਿ ਮੈਂ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਆਤਮਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੇਗੀ। ਆਪ ਜੀ ਯਕੀਨ ਵੀ ਕਰੋ। ਬਸ ਇਤਨੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅੰਦਰੋਂ ਕੱਢਦੇ ਜਾਓ ਕੂੜਾ ਕਰਕਟ, ਬਾਕੀ ਜੋ ਕੁਛ ਬਚੇਗਾ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਉਦੋਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੋ, ਖੁਦ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ ਗੁਸਤਾਖੀ ਮਾਫ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਸੀਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ ਕਿਧਰੇ,
परमात्मा इमारत विच नहीं बैठा कि चलांगे तो मिलन हो जाएगा। वो तो आप जी दे कोल है, आप जी दे अंदर है। बस उसनूं ना भुलना। बाबा नंद सिंह महाराज एक अरदास करते सी, महाराज ना भुली ना भुलावी। कितनी गहरी अरदास है, ना भुली ना भुलावी। तो धन गुरु पातशाह दे बोल ने, उपाए किते न लभई गुर हिरदे हर देखाए। जितने भी होर उपाव हैं, उपाव नाल गल नहीं बनेगी। केड़े केड़े उपाव? वर्त रखते रहो, ये उपाव है। तीरथ जाते रहो, ये उपाव है। योगा अभ्यास करते रहो, ये उपाव है। उपाव नवरात्रे चल रहे ने, इन्हां दे विच वर्त रखने ने, ये उपाव है। ये उपाव प्याज ते लसन का सेवन नहीं करना, ये उपाव है। आप जी की जानकारी वास्ते मैं अर्ज करा, एक DIG ने केवल ते केवल इस गल ते अपने आप नूं गोली मार दी कि उहदी घरवाली ने नवरात्रे के दौरान नॉन वेज खा लिया। उसने अपने आप नूं गोली मार छड्डी। एक बीबी कहती है, ज्ञानी जी मेरे पति नूं समझाओ। मैं क्या की होया? ये पिछले साल की गल है। मैं क्या की होया? कहने लगे रोज़ ही नॉन वेज खा के आ जाता है, तो घर मैनू कहता है सब्जी दे विच प्याज ते लसन नहीं पाना। कहते रोज़ झगड़ा करता है। बाहरों नॉन वेज खा के आ जाता है, मैनू कहता है सब्जी दे विच लसन ते प्याज ना पाना, क्योंकि नवरात्रे चल रहे हैं। ये वख-वख किस्म के जिहड़े उपाव हैं, साहिब कहते हैं इहदे नाल गल नहीं बनेगी। क्यों? क्योंकि गुर हिरदे हर देखाए। हिरदे विच रब बैठा है। पर हाँ, मैं एक गल होर आप जी दे सामने रखा। गुरु अंगद देव साहिब दे दरबार विच माता खेवी जो लंगर तैयार करती सी, खीर का लंगर, उहदे विच घिओ पा के लंगर तैयार करना। माता खेवी धन गुरु ग्रंथ साहिब दे विच माता खेवी का बाकायदा जिक्र आया। तो एक पंडित सी, ब्राह्मण सी, उहदा नाम सी जोध जी। क्योंकि गुरु इतिहास दे विच दो जोध जी आए ने। एक वो जोध सी जिन्होंने भाई जोध जी कहते हैं, जिन्हों के मुख चों भाई लैणे ने बोल सुने सी, जित सेवीए सुख पाईए सो साहिब सदा संभाली। ये भाई जोध ये जट सी जाति का, ते बासर ते ये आप जी रहन वाला सी मत्ते दी सरा, जिथे भाई लहणा जी रहिंदे सी। ये उत्थों दा सी। जदों धन गुरु अंगद देव साहिब महाराज ने खंडूर साहिब वसाया, तो उत्थे एक जोध जी आउंदा सी, वो ब्राह्मण जाति का सी। ब्राह्मण जाति, क्योंकि मैनू किसी ने सवाल किया सी कल कनेडा तो, कहने लगे ज्ञानी जी उहदा नाम की सी? ते उहदा नाम जोध जी ब्राह्मण सी। ते उसने आके वेखिया कि गुरु का जो लंगर है ये किस तरह चलता है। तो आप जी ने की वेख्या, लंगर दे विच सारे दे सारे लोग बैठे ने। ब्राह्मण बैठा है, खत्री बैठा है, शूद्र बैठा है, वैश्य बैठा है, कट्ठे होकर लंगर छक रहे हैं। तो ये जोध जी जो ब्राह्मण जाति का सी, ये कहता है कि इत्थे तां वर्ण व्यवस्था की कोई गल ही नहीं है, इत्थे तां जाति भेद है ही नहीं। कितना सोहना तरीका है लंगर छकाण दा। ते फिर इसने की कीता, ये लंगर नहीं छकदा सी, केवल ते केवल झूठे पांडे लंगर दे वो मांजदा सी। जितनी झूठन होंदी सी
ਉਹ ਖਾਂਦਾ ਸੀ, ਝੂਠਨ ਖਾਂਦਾ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਕੁਦਰਤੀ ਨੂਰ ਝਲਕਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਪਾਂਡਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ, ਪਾਂਡਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ, ਜੋੜੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਨਿਮਰਤਾ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤੇ ਫਿਰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਸੇਵਾ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਗੁਸਤਾਖੀ ਮਾਂ। ਜੋੜੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਿਮਰਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ, ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਪਾਂਡਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਿਮਰਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝਾੜੂ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਜਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਿਮਰਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ, ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ, ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ। ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਨਾ ਹੋਏ, ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਿਮਰਤਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਮਿੱਠੇ ਬੋਲ ਹੋਣਗੇ, ਆਪ ਜੀ ਵੀ ਕਬੂਲ ਕਰੋਗੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਨਿਮਰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕੜ ਜਾਂਦੇ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸਿਖਾਓ। ਤੋ ਭਾਈ ਜੋਧ ਜੀ ਝੂਠੇ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਦਾ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਝੂਠਨ ਖਾਂਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪੁਰਖਾ ਤੇਰੀ ਅਵਸਥਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਹੋ ਗਈ, ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ। ਤੂੰ ਇਤਨੀ ਵੱਡੀ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਰਾਮ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਰਾਮ ਨੂੰ ਝੂਠਨ ਨਾ ਖਿਲਾਇਆ ਕਰ, ਰਾਮ ਨੂੰ ਤੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਭੋਜਨ ਖਿਲਾਇਆ ਕਰ। ਗੱਲ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਈ, ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਹੋਰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਰਿਹਾ। ਆਪ ਜੀ ਕਿਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਵੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੋ, ਉਸਨੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੋਗੇ, ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੋਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੀਤਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੋ, ਮੇਰੀ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਮੈਂ ਹਰ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਸਾਰੇ ਗ੍ਰੰਥ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਬੜੇ ਅਦਬ ਨਾਲ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਮੈਂ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਤੁਸੀਂ ਗੀਤਾ ਪੜ੍ਹੋ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹੋ, ਉਸਨੇ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਗੀਤਾ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨੀ। ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਜਪਜੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਕੁਰਾਨ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨੀ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ? ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ, ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ। ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਔਰ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਉੱਚੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੋ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਅਵਸਥਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ। ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਗੀਤਾ ਪੜ੍ਹ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਦਾ ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਇਤਨਾ ਸੋਹਣਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਗਿਆ? ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਗੀਤਾ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਮੈਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ ਗੀਤਾ। ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ, ਨਾ ਹਿੰਦੂ ਨੇ ਗੀਤਾ ਪੜ੍ਹੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ, ਨਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ, ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਪੜ੍ਹੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਪੜ੍ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਵੀ ਪੜ੍ਹ, ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਇਹ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿੱਥੋਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਗੀਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ।
ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਠੀਕ ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮਖਲੂਕ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲੈਂਦੀ। ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਮਸ਼ਕੀਨ ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲੰਗਰ ਕੋਨੇ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ। ਕੋਨੇ ਕੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਲੰਗਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ, ਕੋਨੇ ਕੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਗਾਂਹ ਚੱਲ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਮਾਇਆ ਗੋਲਕ, ਉਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸੁਵਿਧਾ ਕੋਨੇ ਕੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੋਨੇ ਕੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਨੇ ਕੋਨੇ। ਫਿਰ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਖਿਆਲ ਹੋਰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਾਂ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਾਂ। ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਜਿਦ ਵੀ ਹੈ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਮੰਦਿਰ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਇਆ, ਜੋ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਹੈ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਅਰਬਾਂ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ 100 200 बीघा ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮੰਦਿਰ ਵੀ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਇਆ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ, ਜਦ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਿਆਰੇ ਹਰਸ਼ਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਬਣ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਲੰਗਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਮੈਡੀਕਲ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਲੇਕਿਨ ਗੁਸਤਾਖੀ ਮਾਫ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਪਾਏ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ, ਕੋਨੇ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਫੈਲਾ ਪਾਏ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ ਤੱਕ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਕੀ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂ? ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਹੈ। ਜੇ ਪਿਤਾ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ, ਗੁਸਤਾਖੀ ਮਾਫ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੇਣਾ, ਪਿਤਾ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ, ਕੇਸਾਧਾਰੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੇ ਬੱਚੇ ਰੁੰਡਿਤ ਮੁੰਡਿਤ ਹੋਣਗੇ, ਵਾਲ ਕਟੇ ਹੋਣਗੇ। ਹਕੀਕਤ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਮਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਸਿਦਕ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ ਵਾਲ ਕੱਟੇ ਹੋਣਗੇ। ਔਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮਜਬੂਰਨ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਬੱਚੇ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਬੱਚੇ ਲਈ ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਟਕਸਾਲ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਮਾਂ ਤੇ ਬਾਪ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਟਕਸਾਲ। ਜੇ ਪਹਿਲੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਸੰਵਰਿਆ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਹੈ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਤਨਾ ਮੋਹ ਕੀਤਾ ਬੱਚੇ ਨਾਲ, ਇਤਨਾ ਮੋਹ ਕੀਤਾ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾ ਪਾਏ। ਡਰਦੇ ਨੇ ਬੱਚੇ ਤੋਂ, ਕਿਤੇ ਗਲਤ ਕਦਮ ਨਾ ਉਠਾ ਲਵੇ, ਡਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਸੁਣੀਏ ਨਾ ਮੰਨੀਏ। ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਕਰ ਬੈਠੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਡਰ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਹਾਈ ਵੋਲਟੇਜ ਦੀ ਤਾਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਚੰਬਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਬਾਪੂ ਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਈਕਲ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਚੰਬਲ ਤੇ ਖੰਭੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਚੜਾਂਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਧਨਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਬਾਪੂ ਨੂੰ
मैनू साइकिल चाहिए नहीं तो मैं भी जाके चंबल के खंबे ते जाके चढ़ांगा। हकीकत है, मैनू अज तक भी याद है। मेरे बापू ने की आख्या, कहने लगे चल मैं तेनू छड्ड के आना उत्थे, तेनू चढ़ा के आना उत्थे। मोह नहीं सी, पता लग गया कि जे किधरे मेहनत करनी है तो असी करनी है, नहीं तो बापू ने तो कहना जा चढ़ जा खंबे ते मैं चढ़ा के आना। मर ही तो जाएगा और की होएगा, मरना तो है अज नहीं तो कल। कहने तो मुराद ये जो अज आप जी की सेवा विच मैं बैठा होया हाँ, ये प्रथम टकसाल माँ और बाप ये उन्हों की देन है। माँ ने भी 4 बजे उठना, मैनू भी उठाना, पुत्र चल गुरुद्वारे मैनू पाठ सुनना। जदों पहली टकसाल विच बच्चा तैयार हो जाता है, फिर दूजी टकसाल आती है। वो साडे विद्यालय, साडे स्कूल, साडे कॉलेज, साडी यूनीवर्सिटी। इस टकसाल दे विच बहुते बच्चे जिहड़े हन वो दुनियावी तालीम तो हासिल कर लेंदे ने, लेकिन धार्मिक दुनिया तो वख हो जाते हैं। विद्वान बन गए साडे बच्चे, आलम फाजल बन गए, लेकिन धार्मिक दुनिया में प्रवेश नहीं कर पाए, जो तीजी टकसाल है। जिहड़े तीजी टकसाल विच पहुँच गए तो उन्होंने फिर की आख्या, समाज दे नाल साडा कोई ताल्लुकात नहीं, राजनीति दे विच साडा कोई ताल्लुकात नहीं, सानू तां बस निरंकार की गल करनी। इस तरह के जोगी, इस तरह के ऋषि जिन्हों ने संसार तो नाता तोड़ लिया। तो जिहड़ी मैं अर्ज कर रहा सी, संदेश गुरु साहिब दा असी नहीं पहुँचा पाए, क्योंकि संदेश साडे घर विच भी नहीं है, घर विच भी नहीं। फिर मजबूरन मैनू कहना पैंदा है, मजबूरन एक बीबी नू कहना पैंदा है मजबूरन कि तू बच्चे नू जन्म दिता, जन्म देण दे नाल ही तू माँ अखवाउण दी अधिकारिन नहीं है। मैं एक पुरुष नू भी कह देना, तेरा एक पुत्र है तो बापू अखवाउण दा अधिकारी नहीं है, केवल ते केवल जन्म देण दे नाल ही नहीं। जे अच्छे संस्कार दिते ने बच्चे नू, रब नाल जोड़िया बच्चे नू, तुसी पिता अखवाउण दे अधिकारी हो, माँ अखवाउण दे अधिकारी। तो साहिब कहंदे ने, गुर हिरदे हर देखाए, मन कर हला मेरे प्रीतमा, दिन रैन हर लिव लाए। ऐ मेरे प्यारे प्रीतम मित्र, तो दिन और रैन उसकी याद विच रहे, उसनू ना भुला। और दिन और रात उसनू चेते रखना। कहते हैं ये किस तरह, कहते हैं जे किधरे तुसी लंगर छकदे पे हो तो एक ख्याल रखना, लंगर उही छकदा पिया है। जे तुसी इशनान करदे पे हो तो ये समझना इशनान भी उही करदा पिया है। कल प्रैक्टिकल करके देख लेना, आप जिन्हों इशनान करने विच भी आनंद आएगा। कहना कि उही नहा रहा है, उही इशनान कर रहा है, उही रोटी खा रहा है, उही रोटी खा, उही विचरण करदा पिया है, उही गलबात करदा पिया। इसनूं कहंदे ने दिन रैन हर लिव लाए। जिहड़ी लिव है वह हरि नाल जुड़ी रवे। लिव लिव कहंदे ने चेतना नूं, लिव कहंदे ने बिरती नूं। जिवें एक छोटा जिहा उदाहरण, आप जी दा कोई अजीज जिसकी आप जी नूं खबर मिली है कि हॉस्पिटल पहुंच गया है, आप जी नूं खबर मिल गई और बहुत अजीज है, बहुत प्यारा है आप जी दा। फिर आप जी घर बैठे हुए हो, तन आप जी दा घर बैठा होया है, लेकिन लिव आप जी दी उत्थे ही जुड़ी हुई है, उत्थे ही जुड़ी हुई। ये आप जी दा सारियां दा अनुभव होएगा, क्योंकि साडे भी बजुर्ग घर बैठे होंदे ने, साडी लिव उत्थे ही रहिंदी है कि बजुर्गों का की हाल होएगा। तो इसी तरह तू लिव जिहड़ी है वो निरंकार नाल जोड़ के रख। साहिब कहंदे ने
जे दिन और रात तेरी लिव जुड़ गई, घर जाए पावें रंग मेली, महली गुर मेले हर मेलाए। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੌਟੇਗਾ, ਘਰ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਛੱਡੇਗਾ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਏ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਚਾਰੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਪੜ੍ਹਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਰਚਨਾ। ਉਸਨੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮਜ਼ਾਕ ਵੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਗੱਲ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਚਾਹ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਚਾਹ ਬਣਾਈ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਚਾਹ ਬਣਾਉਣ ਦੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਚਾਹ ਬਣੀ, ਨਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਜਗਿਆ, ਸਗੋਂ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਵੀ ਸੜ ਗਏ, ਔਰ ਦੁੱਧ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਚੀਨੀ ਪੱਤੀ ਵੀ ਡੁੱਲ ਗਈ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਉਹ ਦਿਨ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ, ਪਰ ਹਾਂ ਚਾਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਲਿਵ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਦੂਜਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕਿਧਰੇ ਐਸਾ ਨਾ ਹੋਏ ਕਿ ਫਿਰ ਚਾਹ ਬਣਾਉਣੀ ਪੈ ਜਾਏ ਮੈਨੂੰ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਆਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਚਾਹ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਮਨ ਕਰ ਹਲਾ ਤੂੰ ਮੀਤ ਮੇਰਾ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਮਿੱਤਰ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਸੱਜਣ ਹੈ, ਤੂੰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰ। ਪਿਤਾ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਹੈ, ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਬਾਪੂ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਬਾਬਾ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਐ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ, ਐ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ, ਤੂੰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰ, ਮਨ ਕਰ ਹਲਾ ਤੂੰ ਮੀਤ ਮੇਰਾ, ਪਾਖੰਡ ਲੋਭ ਤਜਾਏ। ਇਹ ਜੋ ਪਾਖੰਡ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇ। ਪਾਖੰਡ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਪਾਖੰਡ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੰਦਰੋਂ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਖੰਡ ਖੰਡ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਪਰਦਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਾਖੰਡ। ਅੰਦਰ ਖੰਡ ਖੰਡ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਕਪੜਾ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਵੇਸ਼ਭੂਸ਼ਾ ਪਾਖੰਡ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਾਖੰਡ ਨਾਲ ਤੂੰ ਧਨ ਕਮਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਕਮਾ ਸਕਦਾ। ਪਾਖੰਡ ਨਾਲ ਤੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਤੂੰ ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ। ਪਾਖੰਡ ਨਾਲ, ਲੋਭ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਲੋਭੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪ੍ਰਥਾਏ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਲੋਭੀ ਮਨੁੱਖ ਐਸਾ ਹੈ ਜੋ ਭਖ ਅਭਖ ਸਭ ਖਾਏ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸਹਿਸਕਰਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਭ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਮ ਹੈ, ਨਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਸ਼ਰਮ ਹੈ, ਨਾ ਭਰਾ ਦੀ ਸ਼ਰਮ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਲੋਭੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ। ਲੋਭੀ ਮਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਖੋਂਦਾ ਹੈ, ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਵੀ ਖੋਂਦਾ ਹੈ, ਮਿੱਤਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਖੋਂਦਾ ਹੈ, ਭਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਖੋਂਦਾ ਹੈ, ਛਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਪਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਭ ਲਹਿਰ ਹਲਕਾਇਆ। ਲੋਭ ਨੂੰ ਲਹਿਰ ਆਖਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਲੋਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹਲਕਾਇਆ। ਹਲਕਾਇਆ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੁਆਰੇ ਦੁਆਰ ਸਵਾਨ ਜਿਉਂ ਡੋਲਤ, ਨਹਿ ਸੁਧ ਰਾਮ ਭਜਨ ਕੀ। ਦੁਆਰੇ ਦੁਆਰ, ਕਦੇ ਇਸ ਦਰ 'ਤੇ, ਕਦੇ ਉਸ ਦਰ 'ਤੇ, ਕਦੇ ਉਸ ਦਰ 'ਤੇ ਕੌਣ ਭਟਕਦਾ ਹੈ? ਕੁੱਤਾ। ਦੁਆਰੇ ਦੁਆਰ ਸਵਾਨ ਜਿਉਂ ਡੋਲਤ, ਕੁੱਤਾ। ਨਹਿ ਸੁਧ ਰਾਮ ਭਜਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਾਮ ਨੂੰ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਸੁਧ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੰ ਲੋਭ ਛੱਡਣਾ ਪਏਗਾ। ਪਹਿਲੀ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਤੇਰੇ 'ਤੇ ਹਉਮੈ ਦੀ ਮੈਲ ਚੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਉਤਾਰ। ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਤੇਰੇ 'ਤੇ ਲੋਭ ਵੀ ਹਾਵੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਉਤਾਰ, ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਉਤਾਰ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਖੰਡ ਲੋਭੀ ਮਾਰੀਏ, ਜਮ ਡੰਡ ਦੇਈ ਸਜਾਏ। ਜਿਹੜਾ ਪਖੰਡੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਲੋਭੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਮਦੂਤਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਪੈਂਦੀ, ਵਾਰ ਵਾਰ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਵਾਰ ਵਾਰ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਲੋਭੀ ਨੂੰ, ਪਖੰਡੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਕ ਸੰਤ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਘੋੜੀ ਤੇ ਸਵਾਰ ਸੀ। ਇੱਕ ਲੁਟੇਰਾ ਬੈਠਾ ਸੀ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਨਾਟਕ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਖੰਡੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਹਾਂ ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਲੁਟੇਰਾ ਹੈ। ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇਸ ਨੇ ਜੋ ਮਖੌਟਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਹਾਂ। ਸੰਤ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਚੰਗਾ ਤੂੰ ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਘੋੜੀ ਤੇ ਬੈਠ। ਤੇ ਉਹ ਸੰਤ ਆਪ ਉਤਰਦਾ ਹੈ ਘੋੜੀ ਤੋਂ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਠਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਘੋੜੀ ਤੇ ਬੈਠਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਲਗਾਮ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਘੋੜੀ ਨੂੰ ਭਜਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ, ਭਜਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਸੰਤ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਘੋੜੀ ਲੈ ਜਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣ ਜਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਧੂ ਦੇ ਲਿਬਾਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲੁਟੇਰਾ ਆ ਜਾਵੇ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਧੂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਉੱਠ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਰੋਗੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲੁਟੇਰਾ ਆ ਜਾਏ ਔਰ ਧੋਖਾ ਕਰਕੇ ਚਲਾ ਜਾਏ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਟੁੱਟ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ, ਵਾਸਤਵਿਕ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰੋਗੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਕੋਈ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉੱਠ ਜਾਏਗਾ। ਮੇਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜੇਗਾ, ਘੋੜੀ ਹੈ ਲੈ ਜਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜੇਗਾ। ਤੋ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਾਖੰਡ ਲੋਭੀ ਮਾਰੀਏ, ਜਮ ਡੰਡ ਦੇਈ ਸਜਾਏ, ਮਨ ਕਰ ਹਲਾ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਨ ਤੂੰ। ਕਿਧਰੇ ਮਿੱਤਰ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ, ਔਰ ਇਸ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਮਨ ਕਰ ਹਲਾ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਣ ਤੂੰ। ਪ੍ਰਾਣ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਅਕਸਰ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ, ਇੱਕ ਅਲਫਾਜ਼ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਜਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਅੱਬਾ ਜਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਜਾਨ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਮਨੁੱਖ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਇਹ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਹੈ, ਪਰ ਗਹਿਰਾਈ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਜਾਨ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਅੱਬਾ ਜਾਨ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਅੰਮੀ ਜਾਨ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਭਾਈ ਜਾਨ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਦੇ ਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਜਾਨ ਹੈ, ਜਾਨ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਮਾ ਜਾਨ ਹੈ, ਜੇ ਅੰਮਾ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਨ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਤੋ ਆਲਮਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਅਦਬ ਦੇ ਬੋਲ ਹਨ, ਬਾਕੀ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਭਾਈ ਜਾਨ, ਇਹ ਅੰਮਾ ਜਾਨ, ਇਹ ਅੱਬਾ ਜਾਨ, ਬਾਕੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਹਾਂ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਕੀ ਜਾਨ। कितनी गहरी गल कह देती है, कितना प्यार देता है। ये जो खालसा है ये मेरी जान दी भी जान है। भाव मैनू अपनी जान जितनी प्यारी है उस तो भी मैनू मेरा खालसा प्यारा है। तो कितना सानू प्यार करते पे ने, कितना प्यार करते। ऐसे गुरु को बल बल जाइए। तो साहिब कहते ने, मन कर हला मेरे प्राण तू मैल पाखंड भरम गवाए। ऐ मेरी जान तू भरम छड़ दे, पाखंड छड़ दे। इतने प्यार दे नाल भी जे किधरे मनुख ना समझे तो फिर गुरु नू फिर होर कदम चुकना पैना है। जिवें महात्मा बुद्ध नू किसी ने सवाल किया, ये जिहड़े श्रोते हैं ये कितने किस्म के ने, जिहड़ी संगत बैठी होंदी है कितने किस्म की है। तो महात्मा बुद्ध जी कहन लगे कि अंदाजा तुसी आप ही लगा लेना, बाकी उदाहरण मैं देना हाँ। 4 किस्म के घोड़े होंदे ने। घोड़े किहड़े 4 किस्म के?
ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸਮ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੰਟਰ ਮਾਰ ਕੇ ਚਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹੰਟਰ ਮਾਰ ਕੇ, ਹੰਟਰ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਚੱਲਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹੰਟਰ ਮਾਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। 2-2 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ, 3-3 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਹੰਟਰ ਮਾਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਦੂਜੇ ਘੋੜੇ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੰਟਰ ਮਾਰਨਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਹੰਟਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਾਰਨਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਹੰਟਰ, ਹੰਟਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਤੀਜੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਘੋੜੇ ਉਹ ਹਨ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਹੰਟਰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਨਾ ਹੰਟਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਬਸ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੰਟਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਘੋੜੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਤਨਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੰਟਰ ਹੈ। ਔਰ ਚੌਥੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਘੋੜੇ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਹੰਟਰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਨਾ ਹੰਟਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਨਾ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੰਟਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਬਸ ਇਸ਼ਾਰਾ, ਲਗਾਮ। ਹੁਣ ਗੁਸਤਾਖੀ ਮਾਫ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਵੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਘੋੜੇ ਹੋ ਬਾਓ, ਸਤਸੰਗੀ ਸਰੋਤੇ, ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਆਪ ਜੀ ਸਰੋਤੇ ਹੋ? ਕਿ ਹੰਟਰ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ, ਜਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੰਟਰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਇਸ਼ਾਰੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਪ ਜੀ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਫਿਰ ਹੰਟਰ ਵੀ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਹੰਟਰ ਵੀ ਦਿਖਾਉਂਦੀ, ਹੰਟਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਦਿਖਾਉਂਦੀ, ਹੰਟਰ ਵੀ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ। ਕਿਵੇਂ? ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਇਸ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤਰਸ ਖਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਦਵਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦਵਾਈ ਹੈ, ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਦਵਾਈ ਹੈ? ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਆ ਗਏ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਸ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਦੁੱਖ ਦਾਰੂ ਸੁਖ ਰੋਗ ਭਇਆ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਰੋਗੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਕੀਕਤ ਹੈ, ਅਕਸਰ ਲੋਕ ਰੋਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤਾ ਧਨ ਹੋਵੇ ਮਨੁੱਖ ਰੋਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤਾ ਧਨ ਹੋਵੇ ਮਨੁੱਖ ਆਲਸੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤਾ ਧਨ ਹੋਵੇ ਮਨੁੱਖ ਦਲਿੱਦਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਖਿਮਾ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤਾ ਧਨ ਹੋਵੇ ਮਨੁੱਖ ਅਯਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। हकीकत है, क्योंकि जिनके आंगन में दौलत का सज्जर लगता है उनका हर एक ऐब लोगों को हुनर लगता है। ये तो वड्डे लोग ने, उन्हों का हर एक गुनाह हुनर लगता है। हुनर कहते ने इस मनुख दियाँ 5 इस्त्रियाँ ने, कह देंगे ने तो वड्डा बंदा है, ਵੱਡਾ ਬੰਦਾ। ਔਰ ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੀ ਪਤਨੀ ਇਹਦੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ 90% ਤਾਂ ਕਹਿਣਗੇ ਹੁਣ ਲੋੜ ਹੀ ਕੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਲੋੜ ਹੀ ਕੀ ਸੀ, ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, 5 ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਨ ਕਰ ਹਲਾ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਨ ਤੂੰ ਬੜੇ ਅਦਬ ਨਾਲ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਤੂੰ ਇਹ ਪਾਖੰਡ ਛੱਡ ਦੇ, ਭਰਮ ਗਵਾ ਦੇ। ਭਰਮ ਕੀ? ਭਟਕਣ। ਹੁਣ ਅਜੋਕੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿਹਾੜੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਜੋ ਨਵਰਾਤਰੇ ਨੇ, ਇਹ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਦੇਵੀ ਪੂਜਨ ਹੈ। ਦੇਵੀ ਪੂਜਨ, ਇਹ 3 ਮੂਲ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਦੇਵੀਆਂ ਹਨ, ਔਰ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇਵੀ ਦੇ 3 ਰੂਪ ਨੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇਵੀ ਦੇ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ 3 ਦੇਵੀਆਂ ਮੂਲ ਨੇ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਦੇਵੀ ਦੇ 3 ਰੂਪ ਨੇ, ਤਾਂ ਭਾਵ 9 ਦੇਵੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਫਲਾਣੀ ਦੇਵੀ ਦੀ ਰਾਤ ਹੈ, ਅੱਜ ਫਲਾਣੀ ਦੇਵੀ ਦੀ ਰਾਤ ਹੈ, ਅੱਜ ਫਲਾਣੀ ਦੇਵੀ ਦੀ ਰਾਤ ਹੈ। ਦੇਵੀ ਪੂਜਨ। ਹੁਣ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਦੇਵੀ ਨੂੰ ਪੂਜਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਤੂੰ ਦੇਵਤੇ ਨੂੰ ਪੂਜਦਾ ਪਿਆ ਹੈ,
ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਮਨ ਤੇਰਾ ਤਾਂ ਹੀ ਡੋਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮੰਗੇਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗਾ? ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਉਦਾਹਰਨ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਮੈਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇਵੀ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਉਹ ਦੇਵੀ ਵੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੂਜਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਗਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਸ਼ਾਰੀਰਿਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੇਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇਵੀ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਗਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਗਾਓ, ਉਹਨੂੰ ਗਾਓ। ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਅੱਜ ਸ਼ਾਰੀਰਿਕ ਤਲ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦ, ਤੇ ਖਿਮਾ ਕਰਨਾ, ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਫੋਟੋ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੋਵੇ, ਉਸਨੇ ਹਟਾ ਦੇਣਾ ਸੀ ਉਸਨੇ। ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੱਥਾ ਵੀ ਟੇਕ ਦਿੱਤਾ, ਉਸਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਮੱਥਾ ਕਿਉਂ ਟੇਕਿਆ? ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸੀ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਜੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਰੀਰ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹੋ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹੋ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾ ਕਹੋ। ਨਹੀਂ ਕਹਿਣ ਦੇਣਾ ਸੀ ਉਸਨੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਜੇ ਆਪ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਤੇ ਗੁਸਤਾਖੀ ਮਾਫ, ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦੇਣਾ, ਜੇ ਆਪ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰੇ ਜੈਕਾਰੇ ਕਿਉਂ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹੋ? ਜੇ ਗੱਲ ਗਲਤ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਖਿਮਾ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਉਸਨੇ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਕਿਉਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਮੇਰੀ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਲਿਆ ਜੋ ਕੁਛ ਲਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਕਿਧਰੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕੱਲ੍ਹ, ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ, ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਉਹਦੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ, ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੀ ਸੀਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਦੀ ਤਸਵੀਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਖੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦ ਵਾਰੀ ਆ ਜਾਏ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਜੋ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਸੀ। ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਸੀ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰੂਪ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਪਿੱਛੇ ਬੈਂਡ ਬਾਜਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ 20 ਬੰਦੇ ਆਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਹੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪੋਸ਼ਾਕ ਪਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਟੋਪੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। 20 ਬੰਦੇ ਆਏ। ਉਹ 20 ਬੰਦੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜੋ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਲਗਾ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਔਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ। 20 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਉਹ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਆਏ, ਔਰ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਸਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਲਗਾ ਲਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤਾਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਤੇ ਜੈਨੇ ਨਸ਼ੀਨ ਕਰ ਲੈਣਾ ਇਹ ਬੋਲ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜੋ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ, ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਜਾਓ, ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ। 5 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਧਰਮ ਸੰਮੇਲਨ ਸੀ। ਧਰਮ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਪ ਵੀ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਮੌਲਵੀ ਵੀ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਗੁਰੂ ਵੀ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ, ਔਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗਿਆਨੀ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ।
ਜਦੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਬਿਠਾਇਆ तो ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਬਿਠਾ ਦਿਓ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਗੁਰੂ ਬੈਠਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਗੁਰੂ ਬੈਠਣਗੇ ਅੱਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੀ, ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਠਹਿਰ ਜਾਓ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਵੀ ਸਾਡਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਚਲਾ, ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਰੁਕ ਜਾਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 20 ਸਾਲ ਬਾਅਦ, 30 ਸਾਲ ਬਾਅਦ, 40 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਸਾਡਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕਦਰ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਬਹੁਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਨਾ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰ ਗੁਰ ਪੂਰਿਆ, ਮਿਲ ਸੰਗਤੀ ਮਲ ਲੈ ਜਾਏ। ਇਹ ਜੋ ਸਤ ਸੰਗਤ ਹੈ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਸਰੋਵਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਬੈਠ, ਤੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਲ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ। ਨਾਨਕ ਨਦਰੇ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ।